ಹೊನ್ನಕಿರಣ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಜಾ ನದಾಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಜೆಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆರವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾದಂತವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದಂತವರು. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಮೇಜಾ ನದಾಫ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೊನ್ನಕಿರಣ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ನಿಲುವುಗಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸುವ ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಆದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಸ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಕೇವಲ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರೌಡಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಡವಾಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ರಾಜು ಕುಚ್ಪಾಳ್ ಅವರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅಡಯಪ್ಪ ಸಾಲ್ಗಲ್ ಅವರು, ನಾಗರಾಜ್ ಲಂಬ ಅವರು, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಡವಾಗಿ ಸರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. I used to address. I being the Vice President of Karnataka State Chalwadi Mahasabha, wish to brief you the brief story of the Karnataka scheduled caste people. For thousands of years together, the SC community people in this country have been victimized, have been oppressed and suppressed by the so-called land-owning community in the country. So we are real victims of this oppression. That is why our Karnataka government in the state have brought this internal reservation just to uplift the scheduled caste people, particularly untouchables. So in that context, I used to bring certain things before you. Some of the vested interests in the state, they are dividing SC community people in the name of left and right. So our view, Chalwadi Mahasabha view is that almost all the SC right and left people get equal share in the reservation matrix. They must get equal share in the reservation matrix. This is the view of the Chalwadi Mahasabha in the state. So in regard to this, some
vested interests, I mean so-called left cabinet people, as already mentioned by Mr. Golsi, these unruly elements, two people, they are trying to divide the SC right and left. So hundreds of years together, SC right and left people have led their life as brothers. So in between, some of the people who wanted to gain political benefit, they are trying to divide the SC right and left people. This is most unfortunate thing. So in that capacity, the present government, they have already given equal share, I think 6, 4, 5 and 1. I mean total 17% reservation. But as the reservation matrix has been already crossed 50%, that is why our Honorable Supreme Court has stated this. In this crucial hour, our state government has already declared to appoint 56,400 and odd, just to appoint the younger generation. So, in that context, so this reservation matrix has been objected. This is a trauma. So this is a crux of the matter. So in this crucial hour, on behalf of Chalwadi Mahasabha in the state, I will appeal to all the community, people belonging to SC right and left, and even new SC people, just to take their share equally, particularly SC right and left, without contradicting the thing, without disputing the thing. SC right and left people get equal share in the reservation matrix. This is the appeal has already given to the Honorable Chief Minister in the state on behalf of Chalwadi Mahasabha in the state. So, recently, some of the people, they are trying to divide SC left and right people. Politically, there may be some differences among SC left and right, but socially, we are all one. Socially, we are all one because they are also oppressed, we are also oppressed. That is why, without contradict the thing, I am going to appeal to my left brethren also, just to cooperate with the government and take equal share in the reservation matter. This is my appeal on behalf of Chalwadi Mahasabha in the state. So in that context, my dear friends, they are also going to address particularly Mr. Abhishek Chakravarti and Raju Kutwa. Abhishek ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿರುವ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಲ್ಬಾಗಿ ಅವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು 1975 ಇರಬಹುದು,
ತದನಂತರ 1995 ದೇವೇಗೌಡರು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರಿಗೆ 50% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1979ರಲ್ಲಿ ಅವನೂರು ಕಮಿಷನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳಾದಂಥ ಲಂಬಾಣಿ, ಬೋವಿ, ವಡ್ಡರ, ವರಮ, ಪರಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 5 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಅಂದಿನ ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು 1979ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲ ಜಾತಿಗಳು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ಮಾದಿಗರು, ಹೊಲೆಯರು, ಸಮಗಾರ, ಮೋಕ್ಷಗಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಪ್ರತಿ 26,000 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯ ಮಾದಿಗರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರತ್ವ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತಲೇ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮಾದಿಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 2022ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಆದೇಶಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ 100 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 100 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ 17 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 100 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 17 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ 2023ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ HN ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2025 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 56,600 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೋ ಅದನ್ನು ಅವತ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನು ನಾಗಮೋಹನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಗೆ 6%, ಬಲೆ ಜಾತಿಗೆ 5%, ಇನ್ನುಳಿದ ಜಾತಿಗೆ 3 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅವರು 6% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಸಹೋದರರನ್ನ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇವತ್ತಿವರೆಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ RSSನ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರ ರೊಚ್ಚಿಗೇಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನವೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಏನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬರು ರಾಯಚೂರ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು
ಯಾರು ಭಜಂತ್ರಿ ಪೈಕಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂಥ, ಈಗೇನು ಬಂದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆ ಏನು ಪದವಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಿಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ನನ್ನ ಸೋದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸೋದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಏನು ತಲೆಬುಡು ಇಲ್ಲದಂಥ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಮೋಷನಲ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನು ನಾನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ 79ರಲ್ಲಿ ಹಾವನೂರು ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದೇಶವಾದಾಗ ಅವಾಗ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿದ್ದರು, ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿದ್ದರು, ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜಪಟ್ಟಂಥ ಏನು ಒಬ್ಬರು TN ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗಗಳು, OBCಗಳು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕನ್ನಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುನ್ನೋಡಿತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 50,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾಲು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಪಾಲನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಇತರೆ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾವನೂರು ಕಮಿಷನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳೇನು ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಕರಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನಡೆಯನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಇಡೀ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ, ಅನೇಕ ಸಮಿತಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು 6 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಲಯ ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ 6%, ಮಾದಿಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ 6% ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು 56,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಏನು ವಲಯ ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
ಕೇವಲ ಏನು ಒಂದು ವಲಯ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನು RSSನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಈ ವಲಯ ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಮೀಸಲು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಲಯ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ 1979 ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಿತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ವಲಯ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಮಾದಿಗರ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾರಜೋಳವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಲೆಯರಿಗಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 6% ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾದಿಗರಿಗೂ 6% ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಹುರುಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ವರದಿ ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ನಾಗಮೋಹನ್ ವರದಿ ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾಗಮೋಹನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಡಕೆಗಳದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಉನ್ನತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಳ ಜಗಳಗಳು ಯಾಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಈಗ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬೀದಿ ರಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಸರ್, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದಾವ, ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿ. ನ್ಯೂನತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನ್ಯೂನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನ್ಯೂನತೆ ಅದಾವ, ಏನ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು? ಆ ನೋಡ್ಸ್ಕೊ ಬಿಂದು ಅವರು ನ್ಯೂನತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ABC ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದಯಮಾಡಿ ಆಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ನ್ಯೂನತೆ ಅದಾವ, ಏನು ಒಂದು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರಿ, ಅವರು ಯಾರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಆರೋಪ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಅದಾವ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಟೋಟಲ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡತ್ತಾರ? ಏನು ಆರೋಪ ಬಿದ್ರೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದನ್ನು ಅದು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 6% ಲೆಫ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ಯಾರು ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್.
ಯಾವಾಗ 6% ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, 6% ನಮ್ಮನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 6% ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಚಳವಳಿ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, 6% ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗೋದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆರೋಪಕ್ಕೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಮನೆ 560 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರೊಳಗೆ 6 ಮತ್ತು 5 ಪ್ರಕಾರ ABC ಅಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ 560 ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ 17% ಏನೋ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರೊಳಗೆ 71 ಪೋಸ್ಟು ಅವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾದಿಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, 21 ಪೋಸ್ಟು ಬಿ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ದಲಿತ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ 14 ಇಡೀ ಸಿ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕೊರಮ, ಕೊರಚ, ಕೊಲಂಬ ಜಾತಿಗಳೇನಿದಾವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿನ ಎಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಡೀ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ನಮ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೊಲಂಬೋ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ತಮ್ಮದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಿಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಹುನ್ನಾರ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಏನು ಇವತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ತಾರತಮ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ 6% ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಸರಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 560 ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 6% ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 3.75% ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದ 12.66% ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ಅವ್ರ ವಾದ ಏನು, ನೀವು ದಲಿತರು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವಲ್ರಿ. ಮಾದಿಗರು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ದಲಿತರು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಬ್ಬ RSS ಏಜೆಂಟ್, ಅವನು RSSನವ್ರು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. 6% ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 5.5% ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4.5% ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1% ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 60-70 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾರಜೋಳ ಅವ್ರದ್ದು, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ರಿ, 6% ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಇಲ್ಲ ಮಾದೇವ್ ಅದು ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು. ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತೆ H ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತೆ RB ತಿಮ್ಮಪ್ಪರು ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಟ್ಟೆ ಮಾದಿಗ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು? ಆದ್ರೂ ನಾವು ದಲಿತ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರನ್ನೂ ತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ದಲಿತ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ 6% ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಇದು ಬಹಳ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರು? ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 3 ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 200448/2025, 17968/2025 ಮತ್ತು 3145/2023 ಮತ್ತು 27/11/25ರಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನೋ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. Considering the recruitment process has already begun pursuant to the certain notification specifying the enhanced reservation under the Karnataka Scheduled Caste and Scheduled Tribe reservation of seats in educational institute
and appointment of post of and services under the State Act 2022. Hereafter Act is considered is opposite to the modify our order dated 19/11/2025 to direct that no further notification for recruitment of appointment on the basis of increased reservation would be issued till the disposal of the present petitioner. The recruitment pursuant to the process that is already begun may be continued. However, any appointment made shall be subject to the final outcome of the present petitioner. ಈ ತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 3 ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶದ ಒಳಪಟ್ಟು ನಂತರ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ರಿ 56 ಏನು 50,000 ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಟೋಟಲಿ 100% ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾಳೆ 27 ಸರ್ ಒಂದು ರವೀಂದರ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ ಈಗ ಇದು 17 ನಮ್ಗೆ 17% ಇಲ್ಲ, 15, 3, 18% ಇಲ್ಲ. ಈ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 17% ಮಾಡಿದ್ರು, 7% ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 22 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 56,000 ಪೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂತೇಳಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು 17 ಏನಿತ್ತಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಇದು 2000 ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 13, 15, 18 ಇತ್ತು. ನಾವು 3 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 15, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ 3, 18% ಇತ್ತು. ಈ ಮೋಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 17 ಪಾಯಿಂಟ್ +7 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ 22 ಆಯ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತೂ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದದ. ಸರ್ಕಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ? ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಹಿಂದಿನ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಈ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾರಜೋಳ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಸಂಸದರ ಅವ್ರ ಪ್ರಧಾನಿಗಳೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 2 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಂಸದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು BJP ಸಂಸದರಿದಾರಲ್ರಿ, ಅವರ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 10 ಪೈಸಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, 10 ಪೈಸಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ನೈತಿಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬೇಡಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಬೇಡಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಸಚಿವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ದು ಈ 56,000 ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಇದ್ರ ನಡಬರ್ಕ್ ಆಟ ಆಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಾರ್ದಂತ ಒಂದು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ರಣತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಏನಿದೆ ಈಗ 56,400 ಪೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆನರೇಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದುವಳಿಕ ತುಂಬಬಹುದು ಅವರು. ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಏನೈತಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 6% ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ SC ರೇಟ್ 6% ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು SC ರೈಟ್ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ BJP RSS ಕೆಲವೊಂದು SC ಹುಡುಗರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಣ್ಚಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ BJP. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾರಂದ್ರೆ BJP. RSS ಅವರು ಇವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನ ಮುಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ,
just to divide the community. SC left and SC right community divide ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಅವರು 22 ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದವರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತೇನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಭಾವತ್ವದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂತ ನಡೆದೇವೆ. ಹೋರಿ ಸರ್, ಈಗ SCP TSP ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈದವರು ಇಬ್ರು ಸುಮ್ ಕೂತಿರಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಸಹಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ SCP ಫಂಡ್ ಸಲಹೆ ಸ್ವತಃ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು, ಜಿಗ್ಜಿನವರು 2024ರಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಛಲವಾದಿ ಸಮಾಜದವರು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತಮ್ಮರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೇರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮುದೋಳು ಕರೆಸ್ಯಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು RSS ಕುತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು BJP ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ನೋಡಿಯೋದು ಯಾವ ಇದು ರೀ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಇದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಮಾದಿಗೆ ನಾವು ಸೋದರ ಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಸಹಿತ ಬೆಳೆಸ್ಲತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಸಹಿಸಲಾರದಂಥ RSS BJP ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇವರು ಎರಡೂ ಸಮಾಜ ಮಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು RSS BJP ಅವರು. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೊಡಿಲತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಂದಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತವ್ರು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವೆಂದರು ಕಾರಜೋಳ ಅವರು, ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಜಿಗ್ಜಿನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರಜೋಳ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆವು? ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀವು ಯಾರು ತಗೋರಿ ನಾವು 6% ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೇವೆ? ಇರಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೋದರದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವರ್ಡ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಯಾರಾದ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸಮುದಾಯ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇವ್ರು 30 ವರ್ಷ ಇದು ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮ್ ಕೂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. 30 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರ, ಮೀಸಲಾತಿ ವಾರಸ್ದಾರ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಒಡೆಯರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಾಗ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಸಂವಿಧಾನ ಇವರಿಗೆ ಗಣನೆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಕಾರಜೋಳ ಇವ್ರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತವರು, ಇವು ಏನು ವಕೀಲರು ಅಂತವ್ರು ಇವ್ರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರೇನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಮಾದಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದು RSS BJP ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾರದಲ್ಲ ಅವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬರಲಿ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಂತಮ್ರಿಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಅದೇನ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದೇವಿ, BJP ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪಕ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಲಿಮಾದಿಗರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, BJP ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? BJP ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ವಿಜೇಂದ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಈಗೇನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಂದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲಿನಿಂದ BJP ಬಲಗೈ ಸಂಘದ ವಿರೋಧಿಗಳ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದಲಿತರು ಇದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಡಗೈ ಸಂಘದವ್ರನ್ನೇ ಮುಂತರುವಂತ ಕೆಲಸ BJP ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ದಲಿತ ಬಲಗೈ ಸಂಘದ ವಿರೋಧಿ ನೇರವಾಗಿ BJP ಮತ್ತೆ RSS. ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ನಾವು ದಲಿತರು by and large we are going to support the progressive political party. We are going to support the progressive political party. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.